तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधास स्वामी जी, साध संगत जी, ये सच्ची घटना एक सेवादार वीर दी है। साध संगत जी, एक सेवादार वीर सी। वो सेवादार वीर अपने भजन सिमरन नूं सब तो उपर रखदा सी ते बिना नागा पाए बाबा जी के हुक्म अनुसार पूरे 2.5-3 घंटे भजन सिमरन करदा सी। वो सेवादार वीर अपनी सेवा भी पूरे मन नाल करदा सी। इसलिए वो सेवादार वीर बाबा जी नूं बहुत प्यारा सी। बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि जो भी बच्चे अपने सतगुरु के हुक्म में चलते हैं, उन्होंने हुक्म अनुसार पूरा समा भजन सिमरन करते हैं, वो सतगुरु के चंगे बच्चे बनते हैं। बाबा जी साडे टीचर हैं ते असी बाबा जी दे स्टूडेंट। जिवें स्कूल विच जेडे स्टूडेंट्स सब तो वधिया पढ़ते हैं, टीचर्स का पढ़ाया होया लैसन घर जाके याद करते हैं, उस ते अमल करते हैं ते उसनूं अपने मन विच धारण करते हैं। अजिहे स्टूडेंट्स टीचर लई हरमन प्यारे हो जाते हैं। इसी तरह जेडे सत्संगी बाबा जी दे हुक्म ते पैरा देंदे हैं, पूरे 2.5 घंटे भजन सिमरन करते हैं ते अपनी सेवा भी निष्काम होके करते हैं, अजिहे सत्संगी बाबा जी लई हरमन प्यारे हैं। ते अजिहे ही सत्संगी सेवादार वीरां विचों एक सेवादार वीर ओवे सी। तां एक बार वो सेवादार वीर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। वो इन्ना बीमार हो जाता है कि वो अपने आप तो खाना भी नहीं खा पाता। उसकी पत्नी उसनूं बिठा के अपने हत्थां नाल खाना खवाउंदी है, पर जदों उस सेवादार वीर दे भजन सिमरन करन दा वक्त हुंदा है तो अपनी पत्नी नूं कहंदा है कि किसी न किसी तरीके नाल मैनूं बिठा दे, मेरा भजन सिमरन करन दा वक्त हो रहा है ते जेकर मैं भजन सिमरन ना किता तां अज दी मेरी गैर हाज़री लग जाएगी। बाबा जी हर एक सत्संगी दी हाज़री लगाउण लई आउंदे हन ते जेकर उन्हां नूं पता लगेगा कि मैं भजन सिमरन ते नहीं बैठा तो मेरे सतगुरु मेरे तो नाराज हो जाएंगे। इसलिए तू जिवें ना किवें करके मैनूं भजन सिमरन लई बिठा दे। वो सेवादार वीर बीमार होने करके बहुत कमजोर भी हो गया सी। उसनूं बैठदियां ही चक्कर आउण लग जांदे सी, पर फिर भी उसनूं इस गल की फिक्र सी कि जेकर उसका भजन सिमरन विच नागा पै गया तो उसके सतगुरु उस तो नाराज हो जाएंगे ते ये उसदे लई सब तो वड्डा दुख सी। तां उसकी पत्नी उसनूं सराणिਆਂ नाल सहारा दिंदी ते आप उसदे पिछे बैठदी ते वो सेवादार वीर अपना जिन्ना टाइम हो सकता भजन सिमरन ते बैठदा। उसदे मन विच फिर भी इस गल दा खेद रहिंदा सी कि वो भजन सिमरन नूं पूरा वक्त नहीं दे पा रहा। उस सेवादार वीर दी डॉक्टरों तो दवाई भी चल रही सी, पर उस सेवादार वीर नूं इस गल दी काहली हो रही सी कि वो जिवें ना तिवें करके जल्दी तो जल्दी ठीक हो जावे तां जो फिर तो अपने भजन सिमरन नूं पूरा वक्त दे सके। इसलिए जदों भी वो सेवादार वीर भजन सिमरन ते बैठदा तो बाबा जी नूं याद करदा रहिंदा। जिन्हां सत्संगियां दी कमाई बहुत ज़्यादा हुंदी है, वो सत्संगी अपने सतगुरु नाल मिले हुंदे हन ते सतगुरु नूं उन्हां दी हर एक पल की खबर रहिंदी है। तां एवें ही जदों बाबा जी नूं इस सेवादार दी हालत बारे पता लगा तां बाबा जी बहुत दुखी होए, क्योंकि जेकर अपना कोई प्यारा दुख विच हुंदा है तां आपां नूं भी उस गल दी तकलीफ रहिंदी है। उधर उस सेवादार वीर तो खाना भी नहीं खा हुंदा सी तां इधर दुख विच बाबा जी ने भी 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। सेवादार
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਦਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਇੱਕਦਮ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਖੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਡੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ। ਪਰ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਲੈ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ 2 ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਸਲੋਂ ਅਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਤ ਮਤ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ।